السلام علیکم۔ آج پیر ہے مئی کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی جانب سے مبینہ طور پر سرحد پار دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں پر حملے کو جواز بناتے ہوئے طالبان حکومت نے احتجاجاً پاکستانی وفد کے دورہ قندھار کو منسوخ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر ایک اعلیٰ سطحی فوجی وفد نے اتوار کے روز قندھار کا دورہ کرنا تھا، جسے آخری لمحات میں طالبان حکومت نے منسوخ کر دیا۔ اس حوالے سے پاکستانی فوج کی جانب سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، جبکہ وائس آف امریکہ کی جانب سے پاکستانی دفتر خارجہ کو بھیجے گئے تحریری سوال کا جواب بھی موصول نہیں ہوا ہے۔ آئی ایم ایف کا مشن ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہے اور اس دورے میں $6 ارب کے نئے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان کی معیشت پر اپنے حالیہ رپورٹ میں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ خوردہ فروشوں سے اضافی محصولات اکٹھا کرنے کی کوششوں میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے اور تمباکو کے شعبے میں بھی ٹیکس جمع کرنے میں حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ ادھر لاہور میں اپنے خطاب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ان کی ترجیحی فہرست میں شامل ہے اور اس کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے بعد بجلی اور آٹے پر سبسڈی دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے قبل اتوار اور پیر کی درمیانی شب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بجلی کی قیمتوں میں کمی اور آٹے پر سبسڈی دینے سمیت مختلف مطالبات کے حق میں مظاہرے کرنے والی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ پاکستان کے انسانی حقوق سے متعلق سرکاری ادارے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے ملک میں احمدیوں کے انسانی حقوق کی پامالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو احمدیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے حالیہ حملوں، بدسلوکی، ان کی عبادت گاہوں اور قبرستانوں کی بے حرمتی سمیت ریاستی سطح پر امتیازی سلوک کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت میں لوک سبھا کے لیے ہونے والے انتخابات میں پیر کو چوتھے مرحلے میں 9 ریاستوں اور وفاق کے زیر انتظام ایک خطے کے 96 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ اس کے ساتھ ہی 543 لوک سبھا حلقوں میں سے 381 پر پولنگ مکمل ہو گئی ہے۔ چوتھے مرحلے میں پولنگ کے دوران مغربی بنگال اور آندھرا پردیش میں تشدد کے واقعات پیش آئے۔ الیکشن کمیشن کے اہلکاروں کے مطابق پولنگ مجموعی طور پر پرامن رہی، البتہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں یعنی ای وی ایم میں گڑبڑ اور پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ مراکز میں جانے سے روکنے کی 1000 سے زیادہ شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو اتر پردیش میں اپنے حلقے وارانسی میں روڈ شو کیا۔ وہ منگل کو کاغذات نامزدگی داخل کریں گے، وہاں 1 جون کو پولنگ ہوگی۔ اور اب غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور اہم خبریں۔ اسرائیلی فورسز نے اتوار کو غزہ کے جنوبی شہر رفح میں مزید اندر تک پیش قدمی کی ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیلی کارروائی پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے شہریوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے حکم پر مہینوں قبل
जनूबी गजा में आने वाले 13 लाख फलस्तीनियों में से तकरीबन 3 लाख को अब दोबारा रफा के शिमाल मगरिब में एक इलाके में मुंतकिल होने का हुक्म दिया गया है जो बहर रोम के साहिल पर है। रफा पर हमलों के अलावा इसराइल ने शिमाली गजा के जबालिया मुहाजिर कैंप और दीगर इलाकों पर भी बमबारी की है। रहायशियों और तिब्बी माहिरीन ने बताया है कि कैंप पर रात भर होने वाले फजाई हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। हमास के मुसल्लह विंग ने कहा है कि उसके जंगजू रफा और जबालिया के मशरक में इसराइली फौज के साथ नबर्द आसमां हैं। हमास के ज़ेर इंतजाम गजा में वजारत सेहत ने पीर को कहा कि लड़ाई के बाइस गुजरगाहों से ईंधन की तरसील रुक गई है और महसूर फलस्तीनी इलाके में सेहत का निज़ाम तबाह होने के करीब है। वजारत ने एक बयान में कहा कि हस्पतालों, एम्बुलेंसों और ट्रांसपोर्ट के जनरेटरों को चलाने के लिए जरूरी ईंधन की शदीद किल्लत हो गई है। अमेरिका में बाइडन इंतजामिया इस फैसले के करीब है कि सऊदी अरब के साथ हथियारों की फरोख्त और सिक्योरिटी के दो तरफा माहदे की तरफ बढ़ा जाए या वो इस इक़दाम पर सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने तक से फरीक़ी माहदा होने का इंतजार करे। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान माहदे के मंदरजात सामने नहीं आए हैं। अलबत्ता खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने खलीज और वाशिंगटन डीसी में सिफारती जराये के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इस माहदे में सऊदी अरब के दिफा के लिए अमेरिका की जमानत के साथ साथ जदीद अमरीकी हथियारों तक सऊदी अरब की रसाई जैसे मुतालबात शामिल हैं। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक यूक्रेन के मकामी हुक्काम ने पीर को बताया कि मशरकी यूक्रेन में रूस के जेर कंट्रोल हिस्से और एक रूसी सरहदी इलाके में हमलों में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। एक और खबर के मुताबिक रूस का कहना है कि अगर मगरिब यूक्रेन के लिए मैदान जंग में लड़ना चाहता है तो रूस उसके लिए तैयार है। क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर दिफा सरगई शोइगु की जगह साबिक नायब वजीर आजम सिविलियन आंद्रे बेलोसोव का नाम तजवीज किया है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कॉव ने सहाफियों को बताया कि यह तब्दीली इसलिए मानी खेस है क्योंकि रूस 1980 की दहाई के वस्त जैसी सोवियत यूनियन की सूरत हाल के करीब पहुंच रहा है। चीन की वजारत खारजा ने फिलिपाइन पर जोर दिया है कि वो गैर जिम्मेदाराना बयानात देना बंद करे और फिलिपाइन की जानिब से चीन पर मुतनाज़ा पानियों में मसनूई जजीरा बजाने का इल्जाम आयद करते हुए बैनुल-अक़वामी बिरादरी को गुमराह करने की कोशिश न करे। फिलिपाइन ने कहा है कि उसने बहरे जनूबी चीन के एक मुतनाज़ा इलाके में बहरी जहाज तैनात किए हैं जहां उसने चीन पर एक जजीरा बनाने का इल्जाम आयद किया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने कहा कि फिलिपाइन की जानिब से चीन के खिलाफ लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और खालिसतन मनगढ़ंत हैं। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे स्माट्रा में हुक्काम ने बताया है कि हफ्ते के आखिर में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से कम 44 अफराद हलाक हो गए हैं। मगरबी समाट्रा सूबे के 3 अजला में हफ्ते के रोज तूफानी बारिशों के बाद सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और सर्द लावे के बहने के बाद कम 15 अफराद लापता हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी PNB ने एक बयान में कहा कि तकरीबन 200 मकानात को नुकसान पहुंचा और 72 हेक्टर अराजी मुतासिर हुई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।